أجمعين. ثم إلى رسول الله الله من الناس سيدنا مقدم محمد بن علي بعلي جميع سادتنا البالغة في البدء له الصالحين خصوصا صابر أدب سيدنا قد أنفاس الأحباب الإمام عبد الرحمن العطاس وسيدنا الإمام الغزلي وأصول من المشايخ من الحقوق يعني مجمعين أن الله يعلى درجة في الجنة وأن الله كثير من تبادل وضاعف سندهم واجعلنا من حزبهم وانفعنا بهم وبعلم مسرار في الدنيا والآخرة. وما إلى روح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمهاتنا وأمهاتكم أمهات المسلمين أجمعين أن الله ذو شأن برحمة ومغفرة وأن الله يختم لنا بالحسنى وراض عنا. وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله
بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل. الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل. الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 أستغفر
الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على أرواح أبا أخواننا من الأنبياء والمرسلين وآل من أصحابهم أجمعين ثم إلى رسولنا مجد الله من سيدنا مقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي بعلوي وأن الله يعلي درجات في الجنة وأن الله يكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بعلم أسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على أرواح سادتنا صفية أن الله يعلي رجاء في الجنة وأن الله يكثر مثوباتهم وضعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بعلم أسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سنة قدوس أفضل إلى روح سنة قدوس فاس الحبيب ما عبد الرحمن العطاء صابرة وصولهم فنم بشاهم وذو الحقوق المجمعين أن الله يعلي رجل في الجنة وأن الله كثير مثبتهم وضعف حسنتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم بعلم أسرار في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الله وصالحين وسنن شيخنا أبي علي محمد أبي وصلهم فرم شيخ من ذو الحقوق المجمعين أن الله يعلي رجاء في الجنة وأن الله كثر مثبت وضعف حسنات ويجعلنا من حزبهم أنفعنا بعلم أسرار في الدين الدارين. ثم لا رحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في جميع الجهات سيما من الزرع إلى ذاكر إله أن الله يعمل جمع برحم مخرة أن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويفرج عليهم علينا أجمعين ويكفينا شر الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن واجعلنا من الناصرين الناشرين لشريعة السير المرسلين بخير ولطف وعافية أن الله يحفظ لنا وأهالنا وأولادنا وكل ما نعم به عليهم واجعلنا وإياهم أجمعين في أحسن أهوال الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم
صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى المحمدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ثرث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا أبداننا أنفسنا أهلنا أولادنا أموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم فيك نافذ وأمانك وحياتك من كل شيطان مريد وجبارنا ودعاني الذي باقي مشرك الذي شارنك على كل شيء قدير. اللهم جبنا بالعافية والسلام وحققنا بالاستقامة وأعذنا من موجبات الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كامل المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإدفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد بسم الله. آداب الجمعة. Adab-adab hari Jumaat. Ketahui dan olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari lahir bagi orang Islam, yaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari itu ada satu saat, yaitu waktu yang mustajab doa. Jadi tertulis akan saat itu oleh seseorang yang mungkin dengan doanya, kecuali Allah Taala akan memberi apa sahaja yang ia minta. Maka bersiaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu mulai dari petang hari Khamis lagi. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai dari petang hari Khamis, kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat. Dan beringatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat, tapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Khamis atau puasa hari Sabtu, kerana ada larangan bagi mengkhususkan berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sambung pelajaran kita, pembacaan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah sehingga kepada adab-adab hari Jumaat. Adab-adab hari Jumaat. Maka hari Jumaat merupakan قال الشيخ مسني رحمه الله تعالى نفعنا بعلم في الدارين إلى أن قال ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam, iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, hari Jumaat adalah hari raya bagi orang Islam, hari Jumaat. Maka hari Jumaat hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam hari Jumaat, masukkan ke dalam syurga hari Jumaat. Hari Jumaat juga Nabi Allah Adam dikeluarkan daripada syurga untuk turun ke dunia supaya menjadi khalifah dan datang semua ke bumi pada hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat juga nanti akan berlaku kiamat. Maka dikhabarkan bahawa hewan-hewan, semua makhluk selain daripada manusia dan jin, apabila tiba hari Jumaat, semua makhluk takut. Selain manusia dan jin, semua hewan takut. Hewan-hewan semua takut hari Jumaat, kerana hari Jumaat lah akan berlakunya kiamat. Maka semua hewan takut. Setiap kali datang hari Jumaat, hewan takut, berhati-hati, takut-takut kalau inilah hari yang akan ditiupkan sangka kali. Bila je berlaku, wallahualam. Tapi yang pastinya pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat berlaku kiamat.
maka itu yang menyebabkan haiwan-haiwan takut. Maka manusia dan jin yang lalai, maka anggap hari Jumaat macam tak ada apa-apa. Sedangkan itu akan berlaku kiamat. Maka ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Hari Jumaat adalah hari raya. Kita ada hari raya setiap minggu, ada raya orang Islam. Alhamdulillah kita ada raya, tapi kita tak rasa macam apa pun hari Jumaat, rasa macam biasa je sebab selalu sangat. Tapi hari raya, hari Jumaat itu lebih afdal daripada hari raya Aidil Fitri, lebih afdal daripada Aidil Adha. Hari Jumaat, hari Jumaat ini hari raya yang betul-betul. Hari Jumaat lebih afdal di sisi Allah daripada hari raya Aidil Fitri, lebih afdal daripada hari raya Aidil Adha. Bahkan di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, hari Jumaat memang afdal. Di sisi mazhab Syafi'i dan lain kebanyakan imam yang lain, hari Jumaat ni lebih afdal daripada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, kecuali hari Arafah. Maka hari Arafah lebih afdal daripada hari Jumaat. Di sisi Imam Ahmad bin Hanbal, hari Jumaat lebih afdal daripada hari Aidil Fitri, lebih afdal daripada Aidil Adha, lebih afdal daripada hari Lailatul Qadar. Malamnya Lailatul Qadar, siangnya kan mulia. Walaupun maknanya kalau Lailatul Qadar itu bukan jatuh pada hari Jumaat, maka hari Jumaat tetap lebih afdal. Bahkan daripada hari Arafah, bahkan daripada hari Arafah pun, maka hari Jumaat lebih afdal di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hari yang paling afdal terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Mafhum hadis Nabi SAW. Maka itu sebab Imam Ahmad bin Hanbal memandang hari Jumaat lebih afdal secara itlak. Bahkan dalam syurga nanti pun hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Bahkan hari Jumaat dipanggil dengan Yaum Mazid, hari tambahan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam syurga tak ada matahari, tak ada malam, siang aja, cuma tahulah orang ahli syurga itu tahulah perbezaan harinya dalam seminggu. Tahulah perbezaan harinya bukan dengan sebab siang dan malam, kerana siang saja, tak ada malam. Tetapi ada tanda-tanda bezanya pertukaran hari itu diketahui, dan bila sampai hari Jumaat maka dia ketahui. Maka tak sabar-sabar gembiranya penduduk ahli syurga dengan kedatangan hari Jumaat, kerana hari mazid, hari tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada hari Jumaat penduduk syurga diizinkan akan dapat kurniaan tambahan nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahuilah olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Maka bagi orang beriman, orang Islam yang anggap hari Jumaat macam hari biasa, tak ada nilai yang berbeza dengan hari-hari yang lain, maka dia takuti dalam hatinya ada sifat nifaq yang tebal, ada sifat munafik, waliyadzubillah. Maka hati-hati kalau anggap hari Jumaat dengan hari yang lain sama je, maka dia takuti orang itu dalam hatinya ada penyakit munafik, penyakit nifaq. Maka hari Jumaat adalah hari raya bagi orang-orang Islam. Umat terdahulu dia sangka hari Sabtu lah paling afdal, orang Yahudi. Orang Nasrani cari-cari rasa-rasa hari Ahad lah paling afdal. Maka Allah SWT sembunyikan untuk Nabi Muhammad SAW bahawa Nabi Muhammad lah yang mengkhabarkan kepada umat baginda hari Jumaat adalah hari yang disembunyikan oleh Allah SWT, hari yang paling afdal dalam satu minggu. Sayyidul Ayyam, hari penghulu kepada segala hari. Maka iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu tak tahu akan kemuliaan. Dia tahu ada hari yang mulia. Kemudian orang Yahudi sangka itulah hari Sabtu. Bahkan ianya dikhususkan untuk umat Nabi SAW, yakni hari Jumaat. Hari Jumaat. Bahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, kalau hari-hari yang biasa bersalawat kepada Nabi, selawat itu sampai kepada Nabi melalui perantaraan malaikat. Melalui perantaraan malaikat, umpama malaikat bawa dulang hadiah persembahkan kepada Nabi SAW, ini selawatmu daripada umatmu fulan bin fulan. Ini selawat daripada umatmu fulan bin fulan. Tetapi bila hari Jumaat,
baik siang ataupun malam, satu orang itu berselawat, selawat itu langsung sampai kepada Nabi SAW. Lalu langsung dijawab salawat dan salam tersebut oleh Nabi SAW. Kan? Itu keistimewaan hari Jumaat. Kan? Maka ini hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Bahkan dikatakan hari Jumaat adalah merupakan hari etik minan nar. Kan? Hari itqu minan nar. Ada disebutkan dalam hadis khabar bahawa pada setiap hari Jumaat 600,000 Allah SWT akan membebaskan daripada neraka sebanyak 16,000 hamba-hamba yang mana patutnya masuk neraka tapi dibebaskan oleh Allah SWT. Jadi pada setiap hari Jumaat. Dan sesiapa yang meninggal dunia pada malam ataupun siang hari Jumaat, maka dia akan mendapat ganjaran mati syahid. Dan dia dituliskan baginya pahala orang yang mati syahid. Ini ganjaran mati syahid, syahid akhirat. Dan dia akan diselamatkan daripada fitnah kubur. Yakni tak kena soal kubur, tak kena azab dalam kubur. Sebab orang dalam kubur, kebanyakan orang masuk kubur akan kena azab. Khususnya kebanyakan azab berpunca daripada buang air kecilnya dia tak jaga betul-betul. Dia tak ambil lewa, bukan dia tak jaga, maknanya dia tak ambil berat langsung. Kalau dia dah jaga-jaga, tapi itu lainlah. Ini dia langsung tak ambil berat. Buang air kecil tak kisah dah istibraknya, tak ambil kisah langsung. Kan? Dengan pakai seluar, kadang dengan berdirinya, kan, sebagainya. Jadi najis itu kena pada pakaian dia tak ambil kisah. Kemudian dengan pakaian itu dia solat, kan. Maka itu kebanyakan orang ahli kubur kena azab berpunca daripada itu. Dan satu lagi dengan sebab namimah, dia laga-lagakan antara orang Islam. Dia sebar-sebarkan cerita daripada orang A cakap kepada orang yang B, akhirnya bergaduh, kan. Maka itu kebanyakan orang ahli kubur kena azab. Tapi orang yang meninggal dunia hari Jumaat ataupun malam Jumaat selamat daripada fitnah kubur. Maknanya kubur ni dia tak kena azab, kan. Dan dituliskan baginya ganjaran pahala mati syahid, yakni di akhirat ketika di padang mahsyar dia akan membawa ganjaran pahala orang yang macam orang yang mati syahid, kan. Baik, maka itu sebab di kelebihan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari Jumaat itu ada satu saat yang mustajab doa. Pada hari Jumaat itu ada satu saat yang mustajab doa. Tiada membetuli akan saat itu oleh seorang yang berdoa, oleh seorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah Ta'ala akan memberi apa saja yang ia minta. Maka di antara kelebihan hari Jumaat, pada hari Jumaat itu ada satu saat mustajab, yakni pada siang hari Jumaat. Pada siang hari Jumaat ada satu saat mustajab, satu saat yang pendek saja, tak lama sangat, satu saat mustajab. Kalau orang berdoa pada doa waktu tersebut, pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik hajat itu hajat untuk urusan agama ataupun hajat untuk urusan dunia. Selagi bukan pada hajat yang haram, insya-Allah Allah SWT akan kabulkan. Allah SWT akan kabulkan doa itu. Cuma waktunya bila? Waktunya dirahsiakan. Ada pandangan mengatakan daripada waktu saat imam naik mimbar. Ada yang mengatakan saat, yakni naik tangga atas mimbar. Ada yang mengatakan saat itu ialah antara imam duduk antara dua khutbah, kan. Waktu antara duduk dua khutbah. Ada yang mengatakan di antaranya waktu lepas asar hari Jumaat. Walhasil kat situ ada banyaklah pandangan waktu yang bila yang mustajab. Waktu bila yang mustajab itu ulama khilaf. Sebab lepas Jumaat, lepas asar hari Jumaat pun satu waktu yang satu waktu yang istimewa. Orang dulu-dulu diceritakan bahawa orang dulu-dulu kalau nak bersumpah, kan, kalau nak bersumpah dia akan cari lepas Jumaat lepas asar hari Jumaat. Kalau nak bersumpah, misal sumpah apa? Zaman dulu kan, kalau berlaku berlaku
berlaku khilaf lah kat mahkamah kan. Saya dakwa begini, ni harta saya, mana bukti? Tak ada bukti. Dia kena sumpah, saya bersumpah demi Allah ini harta saya. Yang seorang lagi nak jawab pun tak ada bukti, tak ada resit jual beli, tak ada apa. Lawan batal balaskan balik semula dengan sumpah. Saya sumpah kalau saya tipu, saya dilaknat Allah. Nak sumpah, angkat sumpah tu macam mana? Pada hari Jumaat. Kalau di Tarim, mereka kalau nak bersumpah macam tu, mereka apa nama? Ada apa di Masjid Jami' Ba'alawi, mereka ajak bersumpah di Masjid Ba'alawi lepas hari Jumaat. Biasanya orang tak berani. Bila ajak bersumpah hari Jumaat, biasanya tak berani sebab memang sumpahnya menjadi betul. Allah SWT tunjuk depan mata. Kalau orang dulu punya diceritakanlah orang dulu punya kalau nak bersumpah, ajak disumpah hari asar, lepas asar hari Jumaat. Sumpahnya memang keraslah yang menjadinya. Maka itu dah cukup maknanya. Kalau apa nama tu dah sumpah, maka kalau dia menipu, tanggunglah sendiri. Biasanya orang kalau menipu dia tak berani. Dalam hatinya ada iman, dia tak akan berani untuk bersumpah pada asar hari Jumaat. Jadi begitu. Dan itu sebab sebagian ulama mengatakan lepas asar hari Jumaat, itu apa nama waktu yang mustajab. Kerana waktu pun waktu apa nama waktu yang sumpah atau menjadilah kan. Bahkan itu waktu yang dinisbahkan kepada waktu Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah tu Zahra, beliau pandangan beliau bahawa waktu mustajab adalah waktu lepas asar hari Jumaat. Bahkan waktu itu apa nama beliau akan makmur kan, terkenal waktu Fatimah kan. Waktu Sayyidah Fatimah, beliau mengatakan waktu lepas asar, bahkan beliau akan berselawat kan, dengan selawat siapa yang bersalawat pada waktu tersebut lepas asar Jumaat itu 80 kali, dosanya 80 tahun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi taslima. Maka siapa yang berselawat dengan lafaz tersebut, maka apa nama sebanyak 80 kali, ada yang riwayat 100 kali, maka akan diampunkan dosa 80 tahun. Maka itu pandangan ulama yang mengatakan waktu mustajab waktu lepas asar. Wal hasil banyak khilaf. Dan waktu mustajab ini pada siang hari Jumaat. Adapun malam tiap-tiap malam ada waktu mustajab. Setiap malam ada waktu mustajab. Yang siang mana pada hari Jumaat ada dua waktu mustajab lah. Kan? Pada hari Jumaat ada siang ada mustajab dan juga malam. Adapun malam tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam khususnya di antara waktu sepertiga akhir malam. Setiap malam pada sepertiga akhir malam ada waktu mustajab. Hari Jumaat ulama khilaf, ada waktu mustajab juga ada waktu tambahan. Dan maknanya tambahan daripada apa nama waktu yang biasa. Maka itu sebab sebagian ulama salihin khususkan hari Jumaat untuk berdoa kan. Khususkan hari Jumaat untuk berdoa. Alhamdulillah orang-orang soleh kita dahulu daripada kita khususkan hari Jumaat untuk berkumpul sama-sama kita kumpul untuk baca doa, baca Yasin, tahlil dan berdoa kan. Maka alhamdulillah. Adakah makruh? Adakah makruh khususkan hari Jumaat untuk berdoa? Tak makruh. Yang makruh apa dia? Yang makruh kalau khususkan hari Jumaat untuk solat. Maka itu ada dalil hadis Nabi SAW larang jangan khususkan hari Jumaat dengan solat. Maknanya hari lain semua dia tak bangun qiyamul lail. Langsung walaupun 2 rakaat tak ada. Tiba-tiba hari Jumaat nak bangun, maka itu makruh. Itu makruh. Tapi kalau setiap malam dia niat nak bangun qiyamul lail, tapi yang bangunnya cuma hari Jumaat sebab cuti misal. Hari Jumaat dia terbangun. Hari lain dia niat ada tapi tak bangun. Hari Jumaat semangat dia terlebih kan. Semangat dia lebih, maka dia bangun. Niat dia tak ada nak khususkan. Niat dia memang kalau boleh nak bangun tiap malam, tapi yang dia bangun cuma hari Jumaat aja. Macam itu tak makruh kan. Ataupun dia gandingkan bangun hari Khamis dan hari Jumaat bangun malam pun tak makruh kan. Yang makruh kalau hari lain dia tidur langsung tak ada qiyamul lail. Tiba hari Jumaat baru dia nak solat 2 rakaat saja pun, itu makruh kan. Kalau niatnya khususkan dengan solat. Tapi kalau khususkan dengan baca selawat,
Kalau khususkan dengan baca Yasin, kalau khususkan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka tak makruh. Kan? Yang makruh cuma solat sahaja. Kan? Maka itu sebab, dengan sebab waktu mustajab doa ini, ulama-ulama salih kita khususkan pada hari Jumaat, kan? Untuk membaca Yasin dan tahlil dan sebagainya. Kan? Kerana dalamnya juga ada waktu mustajab doa. Kalau diterima Hadramaut, mereka baca malam Jumaat, waktu adalah untuk berselawat, maka itu mereka baca maulid. Tiap minggu malam Jumaat mereka baca maulid. Bahkan setengah masjid setiap seminggu 2 kali paling kurang baca maulid. Hari Isnin kerana hari Nabi SAW dilahirkan. Hari Jumaat kerana hari Jumaat dituntut untuk perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Hari Jumaat hari untuk perbaharui hubungan dengan Nabi SAW, perkukuhkan hubungan dengan Nabi SAW. Maka mereka baca maulid setiap minggu sepanjang tahun, Isnin dan Jumaat. Isnin dan Jumaat. Masuk bulan Maulid, tiap-tiap malam, siang dan malam mereka baca Maulid, kan? Baik. Jadi itu. Kan? Maka pada hari Jumaat, siangnya ada waktu mustajab, malamnya lagi banyak mustajab. Kan? Ada 2 waktu yang mustajab, pada waktu malam. Ataupun ada waktu tambahan daripada waktu mustajab, seperti mana tiap-tiap malam pun ada waktu mustajab. Dan waktu malam Jumaat termasuk daripada 5 malam dalam satu tahun yang ada waktu mustajab, kan? Malam Jumaat di antara waktu yang dalam satu tahun ada 5 malam yang mustajab doa. Ini malam awal Rajab, malam nisfu Syaban, 2 malam yang dituntut untuk dimakmurkan ibadah, ini malam raya puasa dan malam raya haji, juga malam Jumaat, kan? Baik, maka bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu. Dengan, iaitu mulai daripada petang hari Khamis lagi. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang Khamis. Kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat. Ini daripada petang Khamis. Kerana ada riwayat daripada kalam salafus salih terdahulu bahawa Allah SWT ada rezeki tambahan bagi hamba-hambanya. Allah SWT ada rezeki tambahan bagi hamba-hambanya selain daripada rezeki yang biasa, selain daripada rezeki yang sentiasa dia bagi ini. Ini rezeki makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Maka Allah SWT ada rezeki tambahan, rezeki tambahan yang special, yang Allah tak bagi siapa-siapa kecuali orang yang minta pada petang Khamis ataupun hari Jumaat. Dan orang yang minta pada petang Khamis dan hari Jumaat, maka dapat rezeki tambahan tersebut. Dan maka mintalah daripada petang Khamis. Yang ini nak tunjukkan bahawa petang Khamis tu ada waktu keistimewaan waktu. Nak masuk kemuliaan Jumaat tu daripada petang Khamis dah masuk. Ini daripada perkataan ba'dus salaf, sebagian daripada salafus salih terdahulu punya pandangan. Lalu mereka siap-siap daripada petang Khamis, mereka dah bersiap-siap nak menjemput ketibaan malam Jumaat. Dan diceritakan sebagian orang solehin dimasukkan dalam penjara. Dimasukkan dalam penjara pada zaman orang-orang terdahulu lah, raja-raja zalim zaman dahulu. Maka sebagian solehin ini dimasukkan dalam penjara. Walaupun dalam penjara, mereka siap-siap daripada petang Khamis, mereka dah siap-siap dengan pakaian, ambil pakaian warna putih. Pakaian warna putih, walaupun dalam penjara, walaupun tak sembahyang Jumaat, dalam penjara tak boleh sembahyang Jumaat. Tapi mereka siap-siap sambut kemuliaan hari Jumaat dengan daripada petang Khamis, mereka dah siap-siap dengan pakaian yang putih bersih untuk sambut kedatangan malam Jumaat dan siang Jumaat. Maka bersiap-siaplah engkau, dengan menghadapi hari Jumaat itu, mulai dengan petang Khamis lagi. Maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Khamis, kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat. Sebagian solehin di antara orang-orang dahulu daripada petang Khamis mereka dah bakar bukhur, bakar macam setanggi, bakar setanggi untuk mewangikan dan mewangikan rumah. Bahkan dikatakan tapi orang yang tak faham ini apa ni,
budaya apa nama bau kemenyan kan. Yang orang tahu kemenyan aja sebab tengok TV banyak dalam TV kata malam Jumaat untuk apa nama bomoh panggil hantu syaitan kan. Padahal malam itu malam malaikat kan. Malaikat banyak diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kan untuk mengaminkan doa orang-orang beriman malam Jumaat apa nama itu Taib. Jadi orang-orang soleh punya amalan ini malam Jumaat dimakmurkan kerana Sayyidul Ayyam lalu dibakar setanggi. Taib. Maka perbanyakkan ucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang Khamis. Dan banyaklah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat. Tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Khamis atau puasa hari Sabtu. Kerana ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja. Maka kalau siapa yang nak puasa pada hari Jumaat, maka apa nama gabungkan dengan puasa Sabtu ataupun Khamis. Bila puasa Khamis, maka puasa hari Jumaat. Melainkan kalau dia hari Jumaat itu jatuh hari yang tertentu. Misal hari Jumaat itu jatuh hari Ashura, hari Jumaat itu jatuh hari Arafah, maka dia nak puasa sunat Arafah pada hari Jumaat. Esoknya dia tak nak puasa, semalamnya dia tak nak puasa, tak ada masalah, tak makruh. Tapi kalau tak ada kelebihan hari yang lain itu, cuma dari Jumaat saja dia nak puasa pada hari Jumaat, itu makruh. Pernah Rasulullah SAW tengok salah seorang isteri baginda berpuasa, kalau tak silap Sayyidah Aisyah, puasa pada hari Jumaat itu, puasa sunat. Lalu Rasulullah tanya, kau semalam puasa tidak? Tak puasa ya Rasulullah. Esok nak puasa tidak? Esok tak ada cadang, tak ada niat nak puasa. Maka sekarang buka. Rasulullah perintahkan isterinya itu untuk berbuka puasa. Sebab itu makruh. Makruh. Maka kalau siapa yang menggabungkan puasa hari Jumaat dengan Sabtu ataupun Jumaat dengan Khamis, maka hilang makruh. Kenapa makruh? Kerana hari Jumaat hari banyak kerja kena buat pada hari Jumaat. Banyak amalan yang dituntut untuk dilakukan pada hari Jumaat. Dengan datang awalnya kat masjid, dengan banyakkan selawat, dengan baca suratul kahfi, dengan bersedekah, dengan i'tikaf, dengan solat tahiyatul masjid 4 rakaat, setiap rakaat baca suratul ikhlas, dengan baca tasbih dan macam-macam amalan dituntut pada hari Jumaat. Jadi kalau orang ini puasa, kebiasaannya dengan sebab puasa, amalan-amalan ini tak dapat nak dibuat. Baru baca satu ayat surah Al-Kahfi dah mengantuk. Puasa. Baru baca sikit dah mengantuk. Dah habis surah Al-Kahfinya tak dapat. Selawatnya lagi lah. Baru baca 10-20 selawat dah tertidur. Padahal hari Jumaat patutnya paling kurang siang 300, paling kurang malam 300. Ataupun bagusnya 1000. Misal. Yang ni makna paling kurang 300, paling kurang banyak maknanya. Hari Jumaat dituntut untuk perbanyakkan. Maka paling kurang banyak 300 siang, 300 malam. Kerana tuntutan selawat siang sekali, malam sekali. Ataupun suratul kahfi. Suratul kahfi dituntut malam sekali, siang sekali. Kalau boleh banyakkan baca 3 kali, itu lagi afdal, lagi baiklah. Tapi kalau tak mampu, sekurang-kurangnya 1 kali. Waktu siang, itu yang lebih muakkad pada waktu siang. Jadi kalau dia puasa boleh tak dia nak buat itu, baca 3 kali? Jawabnya sekali pun susah. Kalau dia puasa nak baca sekali, susah. Mengantuk je. Biasa orang puasa tidur orang puasa ibadah. Tak apalah tidur je. Maka itu. Tapi kalau dia gabungkan 2 hari puasa, dia ambil puasa hari Khamis ataupun hari Sabtu, sekurang-kurangnya hikmahnya dapat tampung pahala yang dikurang. Pahala amalan yang dikurang dengan sebab dia tak dapat nak banyak beramal pada hari Jumaat sebab puasa, maka puasa 2 hari sekurang-kurangnya dapat tampung pahala kekurangan amal tersebut. Maka itu sebab dimakruhkan puasa pada hari Jumaat. Tapi kalau hari Jumaat itu jatuh hari Arafah, maka tak apalah kan, sebab hari Arafah punya kelebihan ataupun hari Ashura dan sebagainya. Taib. Kemudian apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, maka hendaklah engkau mandi, kerana mandi Jumaat itu adalah satu kepastian. Ini hukumnya sunat muakkadah. Atau setiap orang yang baligh
Ini orang yang diwajibkan sembahyang. Ya, bismillah. Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, hendaklah engkau mandi mandi. Hari Jumaat itu adalah satu kepastian, yaitu hukumnya secara muakkadah atas setiap orang yang balik, orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat. Dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menyucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari misalnya, dan mengandang, yaitu menghias misalnya, dan memotong kuku, dan menggunakan kayu suci, yaitu kayu miswak, dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih, kerana itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan bawalah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid, dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud artinya, siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Dan siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Dan siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban seekor kambing kibas. Dan siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada jam yang kelima, seakan-akan dia berkorban sebiji telur. Dan apabila imam sudah keluar, iaitu naik ke atas mimbar, maka dilipatkan buku catatan dan diangkat sebagai kalam, dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Baik. Lalu apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, maka hendaklah engkau mandi, kerana mandi Jumaat itu adalah satu kepastian. Ini hukumnya sunat muakkad. Khilaf ulama tentang wajibnya mandi sunat Jumaat. Khilaf. Maka itu sebab hukumnya sunat muakkad. Tentang tak katanya wajib, sebab ada hadis Nabi SAW kan, yang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahawa man tawadda yaum al-jum'ah fabiha wa ni'mah wa ni'mat wa man yaghtasala fal ghuslu afdal. Maka siapa yang tak dapat nak solat, tak dapat nak mandi, maka dia ada wuduk, tapi dia ambil wuduk lain sekali sebab dia nak pergi solat Jumaat, maka tak apa, cukuplah bagi dia berwuduk itu. Tetapi kalau siapa yang mandi, maka itu lebih afdal. Maka dengan berdasarkan hadis tu, maka ulama mazhab Syafi'i memandang mandi sunat hari Jumaat itu sunat. Sebab ada hadis yang kata kalau tak dapat nak mandi, dia dah ada wuduk, dia ambil wuduk lain sekali sebab nak pergi solat Jumaat. Maka itu boleh kan. Tapi siapa yang mandi, maka itu lebih afdal kan. Maka lebih afdal untuk dia mandi itu. Tetapi kalau siapa yang memang ada mandi wajib, maka wajiblah dia mandi mandi Jumaat itu. Mandi junub itu. Kemudian dia gabungkan dengan niat mandi Jumaat. Walhasil dia ada dua cara, sama ada dia mandi wajib juga niat berserta dengan niat mandi untuk hadir solat Jumaat, atau lebih afdal dia pisahkan, dia selesaikan mandi wajib dahulu, kemudian barulah dia mandi sunat hari Jumaat. Maka dua kali mandilah, dan mandi wajib kemudian mandi hari Jumaat, ataupun dia niat mandi wajib juga mandi Jumaat. Tapi kalau dia niat mandi wajib saja, tak niat mandi Jumaat, maka tak dapat pahala mandi sunat hari Jumaat. Mandi sunat untuk hadir Jumaat. Mandi sunat itu disunatkan bagi orang yang nak hadir solat Jumaat, dan bagi orang yang hendak hadir solat Jumaat. Tapi kalau dia tak nak hadir solat Jumaat, maka dia tak disunatkan mandi. Ini pandangan yang muktamad. Dia nak pergi sembahyang Jumaat, maka sunat mandi. Kalau dia tak nak pergi sembahyang Jumaat, tak disunatkan mandi. Misal dia musafir, orang musafir yang safar cukup syarat lah, safarnya 2 marhalah. Dia memang berada di tempat dia tak wajib solat Jumaat.
daripada semalam dia dah musafir ataupun dia gerak hari Jumaat sebelum subuh kan, dia dah gerak, maka apa nama dia tak wajib solat Jumaat. Dia tak ada niat nak pergi solat Jumaat kat situ sebab PKP misal. Lalu apa nama sunat mandi tak disunatkan mandi. Tak disunatkan mandi. Ataupun dia ada kat rumah tapi apa nama dia ada uzur yang tak membolehkan dia hadir solat Jumaat, maka apa nama tak disunatkan mandi. Ini pandangan mu'tamad. Ada pandangan ulama mengatakan sunat Jumaat mandi kerana hari, maka disunatkan dia untuk mandi pada hari Jumaat kerana kemuliaan hari Jumaat. Wasal yang mu'tamad kerana ianya nak hadir solat Jumaat. Maka masuk waktu untuk mandi sunat Jumaat itu daripada subuh. Daripada subuh, masuk subuh maka boleh dia mandi sunat Jumaat. Misal dia bekerja, hari Jumaat tak dia bekerja, patutnya cuti tapi dia bekerja kan. Maka apa nama daripada subuh dia nak pergi kerja tu, dia nak mandi untuk pergi kerja, dah niat boleh. Dia niat kerana ini sunat muakkad kan, tuntutan yang kuat dah supaya dia buat, maka jangan ditinggalkan. Maka daripada subuh tu dia dah mandi, boleh dah tertunai baginya untuk sunat Jumaat. Maka maknanya kalau dia daripada tempat kerja dia terus pergi solat Jumaat, maka dia tak payah mandi lagi sebab daripada subuh dia dah niat mandi untuk hadir solat Jumaat. Baik. Tapi yang afdalnya kalau dia lambatkan waktu dia nak pergi keluar untuk solat Jumaat baru dia mandi. Kerana orang dulu kalau di Kota Tarim sebelum zaman komunis, orang di Kota Tarim pergi solat Jumaatnya daripada solat subuh sekali dengan Jumaat. Dan orang dulu Kota Tarim. Maka mereka yang biasa sembahyang subuh kat surau kat kawasan rumah dia, maka mereka akan pergi solat Jumaat itu dengan bawa pelita lah kan, umpama macam pelita lah kan. Maknanya dia dah daripada sembahyang mandi masuk subuh tu dia dah mandi untuk hadir solat Jumaat. Maka apa nama pergi Jumaatnya bawa pelita, baliknya dah siang. Maka orang dulu sebelum zaman komunis, lepas zaman komunis terhentilah amalan itu. Lepas tu sekarang dah nak start balik dah susah lah kan. Macam zaman PKP lah, bukan susah, orang muda-mudanya susah kan. Macam zaman sekarang PKP, dah biasa tak sembahyang Jumaat, budak-budak muda kadang dah start balik, dah habis PKP, nak start balik sembahyang Jumaat dah berat kan. Maka begitulah keadaannya. Maka apa nama itu di Tarim begitu, zaman dulunya begitu diceritakan. Maka mereka awal. Maka kalau tak mampu untuk awal, tak nak pergi awal, maka afdal ditakhirkan sampai saat nak pergi solat Jumaat, maka mandi. Itu afdalnya dilambatkanlah sampai mandi itu sampai dia nak pergi solat Jumaat. Apa hikmah dia? Hikmah dia mandi ini untuk menghidupkan anggota tubuh. Kerana anggota tubuh ini apabila seseorang itu buat perkara yang lagha, apatah lagi kalau buat perkara yang maksiat, anggota tubuh ni akan mati. Akan mati. Bila satu orang itu dia mandi untuk ibadah, maka apa nama dia anggota semua akan hidup. Anggota tubuh badannya akan hidup. Lalu saat dia bermunajat itu, dia akan bermunajat dengan seluruh anggota tubuhnya. Semuanya dalam keadaan semangat, segar untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hari Jumaat adalah hari untuk bermunajat. Hari Jumaat adalah hari untuk bermunajat. Kan? Itu hikmah di keistimewaan hari Jumaat, hikmahnya. Sama macam hari-hari yang lain. Sama macam 5 waktu salat. Apa hikmah ada 5 waktu salat? Untuk supaya manusia ini hidupnya teratur. Kalau tak ada 5 waktu solat, manusia akan hidup tak teratur. Maka dengan adanya ni, maka orang beriman akan teratur waktunya. Begitu juga dalam satu minggu. Dalam satu minggu ada setiap minggu akan berulang kan. Selama 7 hari akan berulang. Maka ada satu hari diistimewakan sebagai penghulu segala hari. Ini hari Jumaat. Pada hari Jumaat maka di hikmahnya itu dikumpulkan manusia supaya setiap minggu yang mendatang manusia ni dengan semangat yang baru. Itu lalu disyariatkan ada khatib, ada tukang khutbah supaya membangkitkan semangat, mengingatkan balik bahawa tugas kita ni menjadi hamba Allah.
Sebagai tugas kita menjadi hamba Allah. Lalu hikmahnya ada khatib itu untuk mengingatkan balik semangat, membangkitkan balik semangat untuk hadapi minggu yang baru yang mendatang dengan semangat yang baru. Maknanya setiap minggu ada azam baru. Setiap minggu, setiap hari ada azam baru, setiap minggu ada azam baru, setiap tahun pun ada azam baru. Apatah lagi setiap tahun, setiap minggu kita disyariatkan untuk ada azam baru. Itu sebab disyariatkan berkhutbah, kan? Maka itu hikmah para ulama mengatakan. Maka sangat salahlah orang yang hari Jumaatnya dia tak jadi cuti. Maka alhamdulillah syukur lagi Johor kita ambil cuti hari Jumaat. Maka supaya hari Jumaat adalah hari untuk bermunajat kepada Allah SWT, hari untuk ibadah. Baik. Maka apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, maka hendaklah engkau mandi. Ini sama ada mandi ataupun sebelum nak pergi solat Jumaat. Kerana mandi Jumaat itu adalah satu kepastian hukumnya sunat muakkadah atas setiap orang yang baligh. Orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyucikan badanmu, yakni menjaga kebersihan tubuh badan. Ini dengan mencukur bulu ari-ari misalnya, ini ataupun bulu ketiaknya dan sebagainya. Dan maka sunat dicukur pada hari Jumaat. Setiap minggu disunatkan untuk dicukur. Kalau berlalu 40 hari dia tak buang, maka bersangatan makruh. Bersangatan makruh. Yakni bila saat kena dipotong, misal kuku misal. Bila saat dah perlu dipotong, maka kena potong. Bila dalam 40 hari dia tak potong, maka lebih makruh lagi kalau dia tak potong. Dan mengandam misai misalnya. Misai sunat diandam. Dan biarkan misai panjang sampai tutup bibir, hukumnya makruh. Biarkan misai sampai tutup bibir, hukumnya makruh. Sekurang-kurangnya potong misai sampai nampak merah bibir. Maka misai sunat diandam. Ataupun kalau tak nak andam, maka cukur habis. Maka cukur habis pun atas pandangan ulama. Tapi antara cukur terus dengan diandam, maka lebih afdal andam. Itu lebih afdal. Tapi kalau tak nak andam, cukur habis, kan? Dan dan memotong kuku. Maka di antara cara yang disunatkan untuk memotong kuku kalau tangan ada beberapa kaifiat. Maka di antaranya kalau tangan sunat mulakan dengan tangan kanan, kemudian daripada daripada jari telunjuk, kemudian jari jari tengah, jari manis, jari kecil, jadi kelingking, kan? Kemudian ibu jari, kan? Selesai yang kanan. Kemudian yang kiri ikut dia punya turutan sampai ibu jari tangan kiri. Daripada kiri terus bawa ke ibu jari. Hasil ini dia satu kaifiat. Ada lagi dua kaifiat yang itu. Adapun jari kuku kaki, maka daripada kaki kanan ikut turutan dia. Daripada anak jari kaki kanan sampai ke kaki kiri, maka ikut turutan dia tu, kan? Maka jari kaki begitu, jadi tangan sunatnya begitu, kan? Di antara kaifiat yang disunatkan. Maka sama ada dia potong hari Jumaat ataupun hari Khamis ataupun hari Isnin. Dan disunatkan menggunakan siwak. Maka disunatkan menggunakan siwak. Selain daripada itu pun hari-hari lah memang dituntut untuk menggunakan siwak. Ini untuk menjaga kebersihan mulut. Dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih, kerana itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ilbathu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khair thiyabikum wa kafinu fiha mautakum, rawahu Tirmizi. Bahawa disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan pakailah pakaian warna putih, kerana itulah sebaik-baik pakaian, dan kafankan dengannya orang yang mati daripada kalangan kalian. Pakai pakaian warna putih dan kafankan juga dengan kafan yang warna putih. Kalau nak pakai kafan warna hitam ke, warna merah ke, warna kelabu ke, boleh. Tapi yang sunatnya warna putih. Maka pakaian pun afdalnya pakaian warna putih.
Ataupun sekurang-kurangnya hari Jumaat. Kan, maka hari Jumaat tuntutannya lebih kuat supaya hari Jumaat pakai pakaian warna putih. Kalau boleh yang bawah dan yang atas warna putih. Kalau dia nak pakai kain lekat dengan pakai baju ni, baju Melayu, bagusnya dua-dua warna putih. Ataupun dia pakai jubah terus warna putih, itu lebih afdal. Kalau tak boleh, kalau dia terpaksa memilih antara pakai kain warna putih ke baju warna putih misal. Dia ada dua je. Bukan ada duit. Misal dia musafir lah, ada duit ni. Duit ni cukup-cukup nak beli satu je. Nak beli kain pelikat warna putih ke, nak beli baju sembahyang warna putih kan. Maka lebih afdal yang atas warna putih. Yang lebih afdal yang atas warna putih. Baik. Kemudian apa nama? Bahasa di sini ada satu kata-kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Man nadhafa thawbahu jalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu ay fahmuhu. Di antara kata-kata sini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sesiapa yang bersih pakaian dia akan kuranglah kesedihan hatinya, dan akan kurang stresnya, umpama hammu, kesedihan hati, ataupun hatinya akan lapang. Orang yang bajunya bersih, maka hatinya akan lapang. Dan sesiapa yang baik baunya, yang ini pakai wangi-wangian, maka akan bertambah akalnya. Dan orang yang sering pakai baju bersih, hatinya akan sentiasa tenang, akan ceria. Orang yang baunya wangi, maka akalnya akan bertambah. Dan ini bertambah mudah faham akan ilmu. Maka itu. Jadi pakai pakai wangi-wangian. Kemudian ambillah perhiasanmu daripada pakaian yang putih. Kerana itu lebih disukai di sisi Allah. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Ini minyak wangi yang betul-betul wangi, bukan minyak wangi sekadar minyak saja. Dia wangi pada dia dan juga wangi pada orang lain. Kalau wangi pada dia je menyakitkan orang lain, maka makruh. Wangi pada dia je, orang lain bau sakit, maka makruh. Maka wangi yang dia wangi dan orang lain pun rasa wangi, okeylah. Maka kalau dia ada banyak koleksi minyak wangi, maka pakai minyak wangi yang terbaik. Kerana ini hari Jumaat, dan minyak wangi yang terbaik. Boleh jadi yang paling mahal, maka itu yang terbaik. Macam pakaian tadi. Kalau antara pakaian yang paling mahal ke, ataupun yang pakaian yang putih tapi tak mahal. Untuk hari Jumaat, pakai pakaian yang warna putih. Walaupun yang warna putih itu tak mahal, yang biasa-biasa je. Tapi kalau hari raya, pakai pakaian yang paling mahal, paling afdal, paling yang terbaik lah. Hari Jumaat, hari raya. Walaupun warnanya warna macam-macam, maka tak apa. Maka itu yang paling afdal. Itu yang afdalnya pakaian yang berwarna yang paling afdal. Kalau hari Jumaat, walaupun yang putih itu tak murah saja, maka itu lebih afdal. Kerana kemuliaan hari Jumaat tuntutannya untuk memakai yang warna putih. Maka begitu minyak wangi, disunatkan memakai minyak wangi. Baik. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man raha fi sa'atil ula, faka'annama garraba bananah. Man raha fi sa'atil thaniyah, faka'annama garraba baghra. Man raha fi sa'atil thalithah, faka'annama garraba kabshan. Wa man raha fi sa'atil rabi'ah, faka'annama garraba dajjajatan. ومن راح في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة." قال: فإذا خرج الإمام
quwiyatis suhuf wa rifatil aqlam wajtama'at al malaikah indal mimbar yastami'un adz-dzikr. Artinya, siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban seekor lembu. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban seekor kibas. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan ia berkorban seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Dan apabila imam sudah keluar, yakni naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala kalam, dan para malaikah yang bertugas sebagai pencatat pergi duduk di tepi mimbar untuk mendengarkan khutbah. Maka ini ada pandangan, yang ini bermula daripada imam daripada terbit fajar sampai imam naik atas mimbar, maka ada berapa jam? Misalnya ada berapa jam? Daripada subuh sampai zuhur, saat imam naik atas mimbar. Maka ada berapa jam itu, masanya itu dibagi kepada 5 bahagian. Ada pandangan yang mengatakan dibagikan sampai 6 bahagian. Maka siapa yang datang pada waktu yang pertama atau waktu yang kedua, waktu yang ketiga, maka begitulah. Kalau waktu yang pertama seperti korban seekor unta, waktu yang kedua seperti korban seekor lembu, waktu ketiga seperti korban seekor kambing, pergi pada waktu yang keempat seperti berkorban seekor ayam, dan pergi pada waktu yang kelima seperti berkorban sebiji telur. Tapi kalau siapa yang sampai imam dah naik atas mimbar, maka telur pun tak dapat, maka tak dapat waktu markah bonus lah, tak dapat keistimewaan, fadilat awal datang tersebut. Maka sekurang-kurang datang bersegera sebelum zuhur, sekurang-kurangnya pergi sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, maka dapatlah fadilat hadir awal ke masjid. Maka jangan sampai lambat sangat sampai imam dah naik mimbar, maka tak dapat langsung fadilat datang segera ke masjid. Maka kalau waktu musim panas, kalau waktu musim sejuk, siang jadi lagi pendek, maka tempat negeri kita tak ada lah, kalau di negeri yang ada 4 musim ini, maka musim sejuk akan jadi lebih pendek. Maka masanya pun sama juga, daripada terbit fajar sampai di atas mimbar, maka waktunya akan disempitkan lah, maka akan jadi lebih singkat. Baik. Dan daripada hadis ini juga, maka sebagian ulama yang ada pandangan boleh berkorban dengan ayam. Daripada hadis ini ada ulama yang berpandangan bahawa dengan ayam pun boleh berkorban. Ini yang dipegang oleh sebagian ulama, disarankan bagi orang fakir miskin, siapa yang tak mampu nak korban kambing, kalau datang raya korban, orang fakir miskin dah tentu nak makan daging pun susah, dia orang sampai bila agaknya dia orang mampu untuk berkorban, maka sampai kesudah lah tak mampu, tunggu jadi kaya lah baru mampu untuk berkorban. Maka sebagian pandangan ulama yang mengatakan bahawa boleh berkorban dengan ayam, ini juga pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau memandang boleh berkorban dengan ayam. Bahkan sebagian ulama mengatakan maka disarankan bagi fakir miskin untuk bertaklid dengan pandangan ini, yang membolehkan ini supaya dia dapat juga fadilat berkorban, dapat fadilat tumpahkan darah itu, dapat fadilat tumpahkan darah, maka taklid dengan pandangan yang membolehkan bagi fakir miskin. Yang orang yang berada bukan fakir miskin, maka janganlah taklid pandangan ini. Dia kumpullah korban dengan kumpullah duit. Bahkan ada juga fakir miskin yang dia boleh kumpul duit setiap tahun untuk berkorban. Fakir miskin kumpul duit untuk berkorban kambing. Kemarin masuk berita dalam berita Indonesia, ada satu makcik ni, dia memang korbannya setiap tahun, dia memang kumpul duit setiap tahun untuk berkorban. Bahkan memang dituntut kita, setiap ahli keluarga kita berkorban 1 ekor.
Sama ada korban apa-apalah, nak korban kambing ke korban lembu. Tapi kalau kita termasuk daripada golongan BPN, sentiasa dapat bantuan prihatin ataupun satu orang tu, maka bolehlah dia berkorban dengan dengan ini kan, berkorban dengan ayam. Ataupun dia mampu tapi duitnya lebih, nak diutamakan bayar hutang banyak misal, dia nak taklid pandangan ini bolehlah kan, nak taklid dengan pandangan ini pun boleh, sebab dia ada banyak lagi tanggungjawab yang lain. Maka nak kumpul duit untuk cari 1 ekor kambing sampai 1,000, dia ada hutang yang lebih utama untuk dia selesaikan, yang lebih wajib misal, maka dia nak taklid pandangan ini pun boleh kan, pandangan yang membolehkan untuk berkorban dengan seekor ayam. Cumanya jangan diceritakan kat orang. Dia sembelih sendiri sudahlah, kemudian bagi kat bagilah, agihkan kepada fakir miskin yang lain. Itu tak payah nak cerita dia korban, ni ayam korban, nanti dia jadi isu kan. Bukan semua orang tahu apa boleh berkorban dengan ayam. Dan ini pun bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ataupun berkorban sebiji telur, itu maknanya dia bersedekah. Pahala sedekah sebiji telur berapa? Itu yang dia dapat kalau dia datang waktu yang lambat. Baik. Itu. Dan ada diriwayatkan bahawasanya kadar hamba seorang hamba ketika melihat Allah SWT pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Dan satu orang itu dapat keistimewaan, kemuliaan, lihat Allah SWT tak ada bertempat kan. Kita yang bertempat, Allah SWT tanpa dapat difikirkan bagaimana caranya. Cuma keutamaan seseorang itu pada hari kiamat, pada hari melihat Allah SWT, pada hari satu orang itu dimuliakan, dapat tempat istimewanya atas atas kadar satu orang itu macam mana dia memuliakan hari Jumaat. Dengan segera dia untuk memuliakan hari Jumaat, maka dia dapat tempat istimewa di sisi Allah SWT, didudukkan di tempat VIP-nya Allah SWT, sebab dia muliakan hari Jumaat. Tapi orang yang ambil ringan akan hari Jumaat, maka dia masuk ujung-ujung kan, tempat yang ujung-ujung. Allah tak di mana saja kalau Allah SWT hendakkan satu orang itu melihat Allah SWT, di mana saja boleh kan. Tak mesti Nabi SAW melihat. Ada orang banyak keliru kan, adakah Nabi melihat Allah di langit? Adakah itu menandakan Allah di langit? Tidak kan. Etikat kita ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah SWT tak bertempat, dan sebelum mana-mana tempat diciptakan, Allah SWT sentiasa ada, Allah SWT sedia ada kan. Maka setelah tempat diciptakan, Allah yang dulu sekarang sama saja, tak berhajat kepada mana-mana tempat. Cumanya Nabi SAW yang berada di langit, Nabi yang berada di Sidratul Muntaha. Ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, Allah singkapkan hijab Nabi SAW. Begitu juga hal keadaan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa AS saat berada di atas Bukit Tur Sina, beliau minta nak tengok Allah SWT kan. Beliau minta untuk tengok Allah SWT. Allah SWT kata, tengoklah gunung itu, kalau boleh kekal maka bolehlah tengok kan. Kemudian Allah SWT itu falantarani, maka engkau tak boleh. Maknanya apa? Manusia yang dikhususkan oleh Allah SWT cuma Nabi Muhammad SAW saja untuk melihat kat dunia ni kan. Allah tak kata aku tak boleh dilihat. Allah boleh dilihat, tapi manusia ni yang tak mampu untuk tengok Allah SWT di dunia kan. Tubuh badan manusia tak mampu. Alangkan matahari saja, siapa yang mampu tengok dengan matanya? Boleh tak manusia tengok matahari? Boleh, tapi sakit. Lepas tu nanti macam-macam lah kan. Kalau ada lampu spotlight depan mata, manusia boleh tengok tak? Alangkah lampu spotlight pun manusia tak tahan nak tengok. Cuba buka mata, buka lampu spotlight, oh tak tahan. Alangkah lampu spotlight pun mata kita tak tahan. Begitulah Allah SWT. Kita tak mampu, tubuh badan kita yang penuh maksiat ni dengan banyak kekotoran ni tak mampu. Cuma tubuh badan Nabi SAW saja yang diistimewakan oleh Allah SWT. Bahkan malaikat pun tak mampu nak naik sampai Sidratul Muntaha kan. Malaikat Sayyidina Jibril, penghulu kepada sekalian malaikat pun tak mampu nak lepas. Kalau aku lepas satu jengkal saja pun dah terbakar kan, tak mampu. Maka tubuh Nabi SAW mampu untuk naik sampai Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang tak ada mana makhluk boleh mampu sampai. Hatta Sayyidina Jibril AS pun tak mampu nak sampai
maka tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di situ Allah bukakan hijab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hal keadaan satu orang hamba di akhirat. Saat melihat Allah Subhanahu wa taala bukan maknanya dekat jauh, dekat nampak jelas, jauh tak nampak, bukan. Yang ini tempat ini ialah tempat untuk tunjukkan tempat di sisi Allah. Orang ini ada VIP, maka duduk tempat depan. Tapi Allah SWT tak berarah. Maka dalam syurga, Allah bukan berada dalam syurga. Dan orang beriman melihat Allah SWT dalam syurga, bukan Allah berada di dalam syurga. Tapi orang yang berada di dalam syurga itu disingkapkan hijab. Ketika orang itu berada di dalam syurga, disingkapkan hijab, dapat melihat Allah SWT. Maka begitulah pada etikat kita, ahli sunnah wal jamaah. Allah SWT tak berhajat kepada tempat. Karena Allah tak terkurung di mana-mana tempat, tak berhajat kepada tempat. Misal kalau kata di sisi etikat kita, misal kata kalau sekarang Allah SWT nak bukakan hijab, kita melihat Allah, boleh tidak? Misal kata kalau sekarang, boleh tidak? Hukumnya harus. Hukumnya harus. Cumanya Allah dah istimewakan Nabi SAW, maka tak boleh lah. Tapi dari segi hukumnya harus tak? Boleh tidak? Maka hukumnya harus. Kalau Allah hendak, kalau Allah berkehendak. Tapi ternyata Allah tak berkehendak. Allah berkehendak kat dunia ni untuk istimewakan Nabi SAW saja. Misal kata Allah berkehendak, boleh tidak? Maka hukumnya harus. Baik. Maka itu, satu orang itu dapat keistimewaan melihat Allah SWT, maka sejauh ikut kadar dia muliakan hari Jumaat. Baik. Bismillah. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tutuplah saf yang pertama. Tetapi jika orang sudah banyak, jangan engkau mendatangi bahu-bahu mereka, dan jangan engkau duduk di hadapan orang yang sedang sembahyang. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan jangan engkau duduk dalam masjid, kecuali setelah engkau tunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan yang lebih baik adalah engkau tunaikan sembahyang tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Dan engkau baca pada setiap rakaat, iaitu setelah surah Al-Fatihah akan surah Al-Ikhlas 50 kali. Kerana disebutkan di dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat orang yang disediakan baginya di dalam syurga, atau orang lain melihat akan tempat yang disediakan baginya itu. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Baik, maka apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntut saf yang pertama. Ini cahit saf yang pertama, paling hampir dengan mimbar. Maka itu dituntut. Tetapi jika orang sudah ramai, maka jangan engkau melangkah bahu-bahu mereka. Kerana itu makruh. Boleh jadi sampai mengganggu, boleh jadi sampai haram. Dan janganlah engkau lalu di hadapan orang yang sedang solat, kecuali atas sebab kekurangan orang itu. Solat depan ni banyak kosong, dia solat depan pintu. Maka ketika itu tak makruh ataupun tak haram. Tak makruh ataupun tak haram kalau orang tu memang solat depan pintu. Maka atas sebab kekurangan dia. Tapi kalau orang tu tengah solat, kita nak melangkah-langkah, maka itu boleh jadi makruh ataupun haram. Makruhnya ketika mana? Makruhnya ketika dia solat tanpa satir, tanpa tanpa tak menghadap dinding, ataupun tak menghadap sesuatu yang tingginya 2/3 hasta. Tak ada penghalang lah, tak ada tanda antara jaraknya itu. Maknanya dia solat di kawasan lapang. Tapi bila dia solat menghadap tiang, ataupun dia solat menghadap dinding, ataupun dia solat ada bentang sejadah, maka kita lalu betul-betul depan itu, maka hukumnya haram. Maka ketika itu hukumnya haram. Adalah lebih baik bagi orang itu duduk berdiri selama 40. Nabi tak cakap 40 hari ataupun 40 tahun. Ini adalah lebih baik kalau orang itu tahu akan hukumnya orang yang melalui depan orang solat, setelah orang itu ada dinding, solat menghadap dinding, dia lalu depan itu, maka adalah lebih baik baginya daripada berdiri selama 40. 40 apa? Boleh jadi 40 hari,
Boleh jadi dia sanggup beri 40 tahun untuk tak nak lalu orang yang tengah depan solat. Itu kalau tak ada kekurangan orang itu. Tapi kalau orang itu solat depan pintu atas kekurangan dia, sedangkan banyak lagi saf lain yang kosong, maka tak makruh juga tak haram. Dan apa nama itu? Dan janganlah engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang, dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang sehingga orang tidak melintas di hadapanmu. Begitu juga kita kalau nak solat, maka solat depan menghadap dinding ataupun menghadap tiang. Itu sunat. Dan sunat untuk kita solat menghadap dinding ataupun tiang. Bahkan Nabi SAW kalau tak ada dinding, tak ada tiang, baginda akan pacakkan pedang ataupun pacakkan tongkat ataupun apa-apa saja yang tinggi untuk solat menghadapnya. Sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan jangan engkau duduk di dalam masjid itu kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan yang lebih baik adalah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Dan engkau baca pada setiap rakaat selepas surah Al-Fatihah akan suratul Qul Huwallahu Ahad 50 kali. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Dan janganlah engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Maka pada solat sunat tahiyatul masjid 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam pada setiap rakaat. Setelah Fatihah baca suratul Ikhlas 50 kali. Maka jumlahnya 200 kali. Maka dia dapat akan sama ada dia sendiri tengok tempatnya nanti kat syurga, maka dia akan tak sabar nak meninggal lah. Bila dah tahu kalau ni nanti tempat yang dijanjikan kat syurga, maka dia tak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Nanti bila nak meninggal. Sebab dia tu, maka termasuklah dia dalam golongan orang yang sesiapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah suka untuk bertemu dengan dia. Maka apa nama, dia tak jadilah orang yang siapa yang takut mati ataupun takut bertemu dengan Allah, maka apa nama dia, Allah benci untuk bertemu dengan orang tersebut. Maka dia akan jadi orang itu. Ataupun orang lain yang tengok kan, Ji, semalam kawan mimpi tengok awak dalam syurga. Oh, lawa tengok tempat syurganya awak. Kawan nak masuk syurga, nak makan buahnya apa, sekali penjaga syurga kata, ni bukan awak punya, ni kawan awak tu, Haji tu punya. Oh, sedaplah awak punya syurga begitu. Maka orang tengok tempat dia kat syurga. Dia tak mimpi sendiri, tapi orang yang khabarkan. Maka boleh jadi begitu. Dan banyak orang-orang soleh terdahulu kisahnya begitu. Yang diperlihatkan dengan syurganya akan kawannya, atau orang lain tengokkan dia punya tempat syurganya. Dan maka jangan tinggalkan salat sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada soalan. Macam mana tu? Dia semayang sebelah kita. Masa kita, oh ni semayang Jumaat ni. Baik. Oh, dia tidur tengah berdiri, maknanya dia tidur. Khayal, dia tak perasan. Tapi kita sebagai orang yang ni, tanggungjawab kita perlu mengingatkan dia. Tidak boleh ke dia, maknanya rezeki dia tertidur. Sengaja dia nanti tertidur tengah berdiri ya? Boleh jadi dia sakit pinggang tak? Allah alam. Awak rasa kita ingatkanlah, tanyakan, awak tadi tak rokok ke? Kan? Awak tadi tak rokok ke? Saya rokok ke apa, misal. Lepaslah. Berdua saja. Berdua saja. Ingatkanlah. Mungkin dia terlupa, tak perasan.
maka rugilah orang tersebut, makruh. Kan, membiarkan orang lain dapat fadilat saf awal, maka hukumnya makruh. Maka dia kena rebutlah saf awal. Maka dia saf awal. Kecuali kalau ataupun dia duduk saf awal, dia pelawakan, awak silakanlah duduk ke depan, maka makruh. Kan. Dia seolah-olah macam dia tak berhajat ke dia kelebihan. Malaikat dia doakan istimewa untuk orang yang saf awal, saf kedua. Kan, maka seolah-olah macam dia tak berhajat kepada kelebihan yang ada, kurniaan Allah pada orang yang ada saf awal. Maka itu sebab makruh. Kecuali kalau dia bagi orang yang ada keistimewaan, macam dia lebihkan orang alim, tak apalah, silakanlah dia tolakkan orang alim ke depan, ataupun dia tolakkan orang-orang yang ada kelebihan untuk dudukkan ke depan dalam bab adab misal, maka itu tak makruh. Tapi kalau dia tolak kawan dia, awak lah, kawan malah anak depan, maka hukumnya makruh. Atau kalau dia nak taklid dengan pandangan, atau dia nak ikut pandangan sebagian orang soleh. Sebagian orang soleh pilih saf paling ujung. Di antaranya Habib Muhammad Syadri. Paling saf paling ujung itu beliau cop. Nak cop saf paling ujung kerana ada niat. Kan, kerana ada niat. Jangan tak ada niat. Kalau tak ada niat saja-saja je malas nak ambil saf awal, maka makruh. Tapi kalau dia ambil cop saf paling ujung atas niat apa? Niat dia nak solat belakang ramai orang Islam. Kan, sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat khalfal maghfur ghufirlah. Solat di belakang orang yang diampunkan Allah, maka dia dapat pengampunan. Maka maknanya dia duduk belakang orang Islam, orang lagi ramai orang Islam, maka lagi banyak dia dapat pengampunan. Maknanya boleh jadi berapa ramai orang soleh, orang Islam yang lebih baik daripada dia pada sangkaan husnuzan dia. Maka dia harapkan pengampunan Allah. Maka kalau dipasang niat macam tu, maka tak apalah. Kan? Tapi dari segi hukum asalnya, maka makruh dia biarkan orang lain untuk rebut saf awal. Maka booking tak sah. Dia boleh dia letak sesuatu tu kalau dia dah solat dulu kat situ. Dia solat dulu kat situ, kemudian dia letak tanda dia punya alas, dia punya syal ke sejadah dia ke, dia letak untuk dia pergi ambil wuduk, untuk pergi minum air. Tak apa. Tapi kalau dia dah cop, lepas tu kejap lagi dia pergi mana, merayap ke mana, kejap lagi ataupun itu, maka tak sah dia buat macam tu. Maka orang boleh tolak ke tepi, maka solat kat situ. Maka tak dikatakan pencuri. Tapi kalau dia dah memang duduk kat situ, dia dah bentang sejadah dia, kemudian apa nama, dia pergi dah solat kat situ, kemudian dia pergi ambil wuduk, ada orang datang, maka orang tu boleh dikatakan pencuri, pencuri tempat. Maka orang tu tak patutlah, sebab dia dah duduk dulu. Tapi kalau dia sekadar letak sampai-sampai dia letak sejadah dia, lepas tu dia pergi tempat lain, maka orang boleh tolak tepi saja, jangan pakai angkat. Kalau hilang nanti dia kena ganti, maka tolak pakai tongkat dia ke, kuis pakai apa ke, jangan dipikul lah maknanya. Kan, maka sejadah. Dia ikut pengurusan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ana kebar-kebar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma nabiyyi salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان الله وبحمده.